प्रिय आत्मन सप्रेम जयजीव जोग साधन वास्तव रे केवल गृहस्थ करि पारिबो। ए भावना ठीक नुहे जे साधु माने ही केवल जोगी। साधु तांको कुहा जाए जे जोग साधन करुछंती। जे घर द्वार छाड़ी देहरे पाउंस बड़ी घुरी बुले से साधु नुहे। प्रकृत साधु केवल गृहस्थ। जोगर जम नियम आदि समस्त अंग को भिकमागा साधु केवे पालन करि पारिबो नाही। जोगर प्रत्येक अंग उपरे विचार कले जना जाए जोग गृहस्थ पाई, मात्र भिकारी जाजाबर साधु पाई नुहे। दुखर विषय ए समय रे गृहहीन बारबुला साधु होउछंती जोगी। ए प्रकार साधु सेही मानंकु कुहंती जो माने संसार को डरी और घरू रागी निजर कुटुंब को त्याग करी चली जाती। आजिकाली जंगल रे खूब कम जाती, एणे तेणे घुरी बुलंती, नहले गोटे कुड़िया तैयारी करी सेतिरे किछि गछपत्र लगाई जणे दी जण दासी दी चारि जण चेला रखती। जदि विचार करी देखा जाए तो ए भी एक प्रकार घर। आउ ए साधु भी गृहस्थ टू कम नुहे। तथापि ए साधु मानंकु माया जालरू अलगा बोली ए समाज मानि नेछि। साधु मानंकु कुड़िया तैयारी करिवार प्रथा चलीछि। एहा भी व्यर्थ नुहे। एहार किछि कारण अछि। संसार गोल, सेतिरे घुरी साधु पुणी सेही समाज को पहुंची जाइछि जो समाज रो से प्रथम बाहरी थिला। ए संसार रूपी गला चक्ररू मध्यरू केही बाद जाई नाहंती किंबा बाहरी जाई पारिबे नाही। लोके साधु होई बाहरी जानती, घर छाड़ी दउछंती किंतु जाई पारु नाहंती। रागी करी किछि विचार न करी घर छाड़ी देइछंती, मात्र किछि दिन परे पश्चाताप हैला। निज भूल निजे स्वीकार करती किंतु काहाकू कहती नहीं। मनुष्यर स्वभाव से ता निज भूल अन्य पाखरे स्वीकार करे नहीं। हृदयर पश्चाताप करे, मात्र पर पाखरे कहे नहीं। अन्य को बरम न कहू, मात्र निज आवश्यकता उपलब्धि करी ताकू तैयारी करिवारे लागि जाए। बड़ कष्टरे या घरू ता घरू मागी मागी घर तैयारी करे। एई कुटीर रूपी घर तैयारी सही पापर पश्चाताप न बुझी न सुझी बिना कारण रे ता निज घर छाड़ी दे जाइथिला बोली। वर्तमान ए घरर नाम घर नुहे, साधुंको कुटीर बा मठ। विचारर कथा, ए घर से घर मध्यरे तफात नहीं। तफात जदि किछि थाए से घर बड़ आउ ए घर छोट। साधु भी बड़ गृहस्थ नुहे। यार अर्थ साधु छोट आउ गृहस्थ बड़। गृहस्थ साधुर बापा, साधु कौनसी गृहस्थर बापा नुहे। साधु सबु समय रे छोट होई रहे, कारण जो वस्तु को से छाड़ी थिला पुणी ताहाको ग्रहण कला, जाहाको दिने त्याग करि आसीथिला। पीथिबा पानी त्याग कला परे ताकू मूत्र कुहा जाए। ताकू पुणी के ग्रहण करे, छुईबा मध्य निषेध। संसार एक रणक्षेत्र। गृहस्थ जणे वीर सैनिक। से निजर पुरुषार्थ देखाई थाए। साधु भीरु जे डोरी युद्ध क्षेत्र पलायन करे। विचारर कथा, ए पलाई जाई बंची पारे नहीं। प्रकृतिर कड़ा निर्देश रे धरा पड़े और पुणी बंधन रे पड़े। साधु को प्रकृति देवी पलाई जीवा अपराध रे एभली कारागार रे पकाई थाए जोठी से ए जन्म रे मुक्त हेबा कठिन होई जाए। जाहाको छाड़ीथिला पुणी सेतिरे छंदी होई जाए। गोटे स्त्री छाड़ीथिला, एबे अनेक दासी अछंती, रखिता अछंती, चेला मध्य अछंती। परिश्रम उपार्जन को एबे दान आकार रे ध्रुतदा करी भिक मागी खाए। पाठशाला, मंदिर, गोशाला और भंडार घर निर्माण आदिर नाम धरी लोकों को ठकाई धन उपार्जन करे।
ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇ ସାନ ପାପ କରୁଥିଲା, ଏବେ ବଡ଼ ପାପରେ ଲିପ୍ତ। ବିଭିନ୍ନ ମଜହବ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ, ବିଭିନ୍ନ ସମାଜରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ସଜୀବ ଶରୀରରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପାପ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଝଡ଼, ଚେୟାର, ପଥର, କଲମ ଭିତରେ ପାପ ନାହିଁ। ତେବେ ବି ଏମାନେ ମନୁଷ୍ୟଠୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନ ଆଉ ସେମାନେ ଜଡ଼ ବା ନିର୍ଜୀବ। ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ପାପ କରେ ତ ପୁଣ୍ୟ ବି କମ୍ କରେ ନାହିଁ। ଯେ ଚେତନ ନୁହେଁ, ଝଡ଼, ତାକୁ ଯଦି ପୃଥିବୀର ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ଦିଆଯାଏ ତା ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ। ଝଡ଼ ପାଇଁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ସବୁ ସମାନ। ଚେତନା ଯାହା କିଛି କରେ ସେଥିରେ କ୍ରମଶଃ କିଛି ନା କିଛି ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଯେ ପାପ କରେ ତାକୁ ବି ସଂସାରରେ ବହୁତ କିଛି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଉପଦେଶରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲାଭ ହୁଏ ନିଜର ଅନୁଭୂତିରେ। ଅମୁକ କାମ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଏଇଆ କହିଦେଲେ ଜଣେ ପାପ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇନପାରେ। କୌଣସି କର୍ମକୁ ନିଜେ କରି ହାନି ଲାଭ ଦେଖି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଅନୁଭବ କରିନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଉପଦେଶ ଶୁଣି ଅଧର୍ମରୁ ବିରତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଅନୁଭୂତି, ଯାହା ସେ ନିଜେ କରି ବା ଭୋଗ କରି ପାଇଥିଲା। ଏ ଜନ୍ମର ନୁହେଁ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କରିନଥିଲେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲେଖକ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଭବରେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସଂସାରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆତ୍ମା ଏଇଥିପାଇଁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ଅନୁଭବ ଲାଭ କରି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜଡ଼ ହୋଇ ରୁହନ୍ତା। ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ 5। ଏହି 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କମ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛି ଜ୍ଞାନ କମ୍ ହୁଏ ଯାହାକି ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାନ୍ତା। ମନେକର ଜଣେ ଲୋକର ଆଖି ନାହିଁ, ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାନ୍ତା। କିଛି ସାଧୁ ଆଖିକୁ ଭୋଗର ଆସକ୍ତ ହେବାର ଦେଖି ରାଗି ଆଖି ଫୁଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସୁରଦାସ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିଥିଲେ। ଯେ କରୁ ସେ ଛୋଟ ହଉ ବା ବଡ଼ ହଉ, ଏପରି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାହା କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ଜ୍ଞାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ ଯାହାକି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ପାଉଥିଲା। ସୁରଦାସ ଇତ୍ୟାଦି ସାଧୁମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏହି ଉପଦେଶ ମିଳୁଛି ଯେ ଘର ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କାଟିଦିଅ ବା ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ। କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯେ ବେକାର କରିଦିଏ ସେ ତା ନିଜର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ସିଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହାନିକାରକ ଆଉ ବ୍ୟର୍ଥ, ମଜହବ ବିଚାର ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧି କରି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କେହି କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବେକାର କରିଦିଏ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛି। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ଭାବି ଅନାଦର କରୁଛି। ସୁରଦାସଜୀ ବାକି ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଖି ଥାନ୍ତା ତ ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଯଦ୍ୟପି ସେ ବିନା ଆଖିରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଉପାର୍ଜନ କଲେ ସେତେ ଜ୍ଞାନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଖି ଥାଇକି ବି ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଏହା ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏପରି ଅନୁଭବୀ ମହାତ୍ମା ପାଖରେ ଯଦି ଆଖି ଥାନ୍ତା ସେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜ୍ଞାନ ଉପାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତେ। ଯେତେ ଉପାର୍ଜନ ସେ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତି ଭାବର ଉପରକୁ ଉଠି
ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଦାସରୁ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ ଓ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କବି ଆଉ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଯଦି ଆଖିକୁ ଫୋଡ଼ି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମହାଦେବ, ବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତୁଳସୀ ଦାସ ଇତ୍ୟାଦି ନିଜର ଆଖି ଫୁଟାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଈଶ୍ୱର ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ନିଜର ସେବକ ଅନ୍ଧ ହେଲେ ସେ କେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଯଦି ପିତା ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ମୂର୍ଖତା ଯୋଗୁଁ ଆଖି ଫୁଟାଇ ଦେବା କଥା ଶୁଣି କେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ, ଓଲଟା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭକ୍ତର ଆଖି ଭଲ ରହୁ ଅବଶ୍ୟ ଚାହିଁବେ। କେହି ନିଜର ପ୍ରେମୀକୁ ଅନ୍ଧ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବେକାର କରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ କାମ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବେକାର କରିଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ଜିତିବାରେ କେଉଁ ବୀରତ୍ୱ ବା ଅଛି? ନିଜେ ନିଜ ଆଖିକୁ ଫୁଟାଇ ଦେଇ ବିଷୟକୁ ଜିତିବା କିଛି ବଡ଼ ଜିତିବା ନୁହେଁ। ନପୁଂସକ ଯଦି କହେ ଯେ ମୁଁ ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ତ ଏ କଥା କହିବା ବ୍ୟର୍ଥ। ନପୁଂସକ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଲେ ବୀରତ୍ୱ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିବଶତା। ଏଭଳି ଲୋକ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସାଧୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେବା ତ କଠିନ। ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ପରେ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରଶଂସା ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଶଂସା ତାରି ହୁଏ ଯେ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ଯେ ବିଜୟୀ ହୁଏ, ସେ ବିଜେତା। ଗୃହସ୍ଥ ନିଜର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନେଇ ବିଷୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ଆଉ ସାଧୁ ବିଷୟ ଆଗରୁ ପଳାୟନ କରେ। ସାଧୁମାନଙ୍କର ବି କହିବା ଠିକ୍ ଯେ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଅଧିକାଂଶ ପରାସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଗୃହସ୍ଥମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା କମ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗୃହସ୍ଥର ଲଢ଼େଇ କୌଣସି ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏ ଘରର ଆଖଡ଼ାର ଲଢ଼େଇ। ଏଥିରେ ହାରିଲେ କୌଣସି ଅପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଏଥିରେ ଯେତେ ହାରିବ ସେତେ ପୁଷ୍ଟ ହେବ। ଅଭ୍ୟାସକର୍ତ୍ତା ବା ଯେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥାଏ, ସେ ଯଦି ହାରୁଥାଏ, ତ ପୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ଶକ୍ତିହୀନ ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ହାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ବଳବାନ ହୁଏ। ଶେଷରେ ଏପରି ହୋଇଯାଏ ଯେ ଆଉ କେବେ ସେ ହାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ମାନୁଛି ଆଖଡ଼ାଶାଳ ପାଖରେ ରହିବା ଲୋକ ହାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ବଳବାନ ଆଖଡ଼ାରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ଏବଂ ହାରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ। ହାରିଯିବା ଭୟରେ ଯେ ଆଖଡ଼ା ପାଖରେ ରହି ବସେ, କେବେ ପୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥର ଏ ଘର ସଂସାର ଗୋଟିଏ ଲଢ଼େଇ ଆଖଡ଼ା ଘର କହିଲେ ଅଚୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ପ୍ରତିଦିନ ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥାଏ। ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସମୟରେ ହାରି ବି ଯାଏ, ମାତ୍ର ସ୍ମରଣ ରହେ ଯେମିତି ଏହି ଲଢ଼ୁଆ ଗୃହସ୍ଥ ହାରୁ ହାରୁ ଶେଷରେ ଜଣେ ବଡ଼ ପହଲୱାନ ହୋଇଯାଏ। ସାଧୁ ସେହି ଲୋକ ହୁଏ ଯେ ଡରରେ ଆଖଡ଼ାରେ ଠିଆ ବି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ହାରିଯିବା ଭୟରେ ଆଖଡ଼ା ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସାଧୁ ବଡ଼ ନା ଗୃହସ୍ଥ ବଡ଼? ଯେ ଆଖଡ଼ାରେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରେ, ତାକୁ ବି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ନ ମରେ, ତାକୁ ବି ମରିବାକୁ ହୁଏ। ମାତ୍ର ବୀରତ୍ୱ କେଉଁଥିରେ ଅଛି? ପଳାୟନ କରି ମରିବା
ନା ଯୁଦ୍ଧ କରି ମରିବା। ପଳାୟନ କରି ମରିବା ବୀରତ୍ୱ ନୁହେଁ। ବୀରର ଉଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପଳାୟିତ ଭୀରୁ ଆଉ ନପୁଂସକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବହୁତ ସତର୍କ ଏବଂ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଥିରେ ହତାଶ ହୋଇ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବା ପରିଶ୍ରମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାନି ନାହିଁ, ବରଂ ସବୁଦିନ ଖାଲି ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ୱୟଂ ଅନୁଭବ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦର୍ଶନ ଜ୍ଞାନ ଆବିଷ୍କାର କରି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିନା କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ନାମ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ପରମାତ୍ମା ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ। ସତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ଯେମିତି ସାଧୁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରମାତ୍ମା ନିଜ ପାଇଁ ବା ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିନଥାନ୍ତେ। କେବଳ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟର ନୁହେଁ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶରୀର ଓ ଘର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଷୟ ସମ୍ପଦକୁ ବି ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସଂସାରର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହେଁ। ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ମୋର କହିବାରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆତ୍ମା ବା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର କୌଣସି ଆତ୍ମା ମାତ୍ର ମଜହବି ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ଲୋକ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରେ, ଯେ ବିଷୟକୁ ଡରେ ମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାକୁ ଡରେ ନାହିଁ, ବିଷୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ପରୋକ୍ଷରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କାମରେ ବିରୋଧ କରେ, କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରି ବସେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିରୋଧରେ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ କ'ଣ ସତରେ ପଳାଇ ଯାଇପାରେ? କଦାପି ନୁହେଁ। ସଂସାରରୁ ପଳାଇ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ରହେ। ଘରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପୁଣି ସେହି ଘରେ ରହେ। ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ସେହି ବିଷୟରେ ଲିପ୍ତ ରହେ। ଯେପରି ପାଣିରେ ଯିଏ ଯେତେ ଝାଟିପିଟି ହେବ ସେ ସେତେ ବୁଡ଼ିବ, ସେହିପରି ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରୁ ପଳାଇ ଯିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସଂସାର ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଇଥିରେ ଛନ୍ଦି ଦିଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଶେଷରେ ସାଧୁମାନେ ସଂସାର ଆଉ ତାର ବିଷୟ ଓ ଭୋଗରେ ଯେତେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥ ସେତେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ସଂସାରରୁ ପଳାଇ ଯାଇ ସାଧୁମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନର୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂସାର ଭିତରେ। ଶିବଲୋକ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ଏହି ସଂସାର ଭିତରେ। ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ବି ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସାଧୁମାନେ ସଂସାରରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିବା ବ୍ୟର୍ଥ। ବାସ୍ତବରେ ସାରା ସଂସାର ମନୋମୟ। ସଂସାର ଆଉ ମନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ମନ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ବି ସଂସାର ତିଆରି କରିଥାଏ। ମଣିଷ ଥକା ହୋଇ ଶୋଇଯାଏ, ସଂସାରରୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମାତ୍ର ମନ ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂସାର ତିଆରି କରିନିଏ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉ ସଂସାରରୁ ଛୁଟି ମିଳିବନି। ଜୀବ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ମନ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେଉଁଥିରେ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ମନ ବିଚାର ବା ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଚେତନ କିପରି କହିବା? ତେଣୁ ଚେତନ ଯେଉଁଠି ରହିବ ତା ସହିତ ଚେତନତା ରହିବ। ଯେଉଁଠି ଚେତନ ଅଛି ସେଠାରେ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ମନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମନ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ହଜାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଏଣୁ ବିଚାର କରିବାରେ ଜଣାପଡ଼େ ସଂସାରରୁ ପିଣ୍ଡ ପଳାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ସାଧୁ ଆଉ ଗୃହସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟର୍ଥ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରେ ନାହିଁ।
ଘର ଓ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଘର ଓ ସଂସାରରେ ରହି ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଅନୁଭବ ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଦୂରକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଆମରି ପାଖରେ ଓ ଆମରି ଭିତରେ ଅଛି।